अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल। उम्मीद कर रही तुम सारे ठीक हो। थोड़े दुआवां नाल असीं भी ठीक हाँ। तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ सब तो पहले तो बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। ते टाइम है सुबह का, उठते उठते तकरीबन काफ़ी टाइम हो जाता जो कभी किसी एक नूं फीडर देवो, दूसरे नूं फीडर देवो, उस तो बाद इन्हों कपड़े चेंज करो, कभी उन्होंने सवाओ। इंज करते करते टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो गया सी। ते जो नाश्ता अजे तक असीं कोई नहीं किया क्योंकि राती सालन जो नहीं बनाया सी। ते मैं चलो हुण कुछ होर बना लेने, सेवियां वगैरह या कोई बाजारों नाश्ता नुश्ता लै आने। ते राती मैं धो लए सी कपड़े, लाई सी मशीन। तो बदल जो ना काफ़ी ज़्यादा आ गया सी। तो मैं जो ना फिर कपड़े नहीं पाए। मैं चलो रख देनी है ना हो बार बार फिर लाने तो पाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। अज जी काफ़ी ज़्यादा धुप्प निकली हुई है। तो हुण जो कपड़े ना काफ़ी ज़्यादा वैसे पे पे खुश्क होए पे ने। तो जी सफाई वगैरह ये सारा कुछ करने वाला उंज का उंज पिया है। तो टाइम जो ना तकरीबन 9 के कोल पहुँच गया। तो हम जो मैं कपड़े ना मैं सब तो पहले ये पा लेनी, उस तो बाद करने सफाई तो नाल ही बना लें नाश्ता अपना। तो मुहम्मद जो अंदर पी रहा फीडर में देख के छोटे जो अजलान जो मैं तैयार वगैरह करके झल्ली च पा के सवा दिता। वो माशाल्लाह उत्थे सुता होया है। अच्छी उन्होंने कोल जो अपने काम कर लिए। कपड़े जो ना वो सारे मैं पा लेने, लेकिन तुम जो खलारा वगैरह ना इग्नोर करना है क्योंकि सुबह सुबह टाइम नहीं था, काम वगैरह कुछ नहीं हुए। पिछले बड़ा खलारा है। तो उस अलावा किचन की स्लैक भी बड़ी गंदी हुई पी है क्योंकि रात जो खलारा ना उनकी उनकी पिया सुबह उठ के जो ना नहीं सफाई हुई। तो हूँ असी बना लगे हैं सेवियां। तो नाश्ते च यह है घर दियाँ बनिया हुई जी पोटे तो ना वट्टन वाले सेवियां दे पिंडा च लोग के वटते हैं। तो वो सेवियां अम्मी दे गई सी। तो ये जो दुध च बनदियां ने, अगर किसी ने खादियां तेन पता होगा कि बनदियां नहीं खादियां वो देख लो जी किवें बनदियां। सब तो पहले जी असी दुध जो है ना वो गर्म करना, उहदे च पा देनी है चीनी। दुध गर्म करना उस रख के जो बाला आ गया उस बाद दुध जो ला के थले रख लेना। उस तो बाद जो सेवियां इन घ्यो या देसी घ्यो जो थोड़े को है तुम उन्हें भुन के तो जो हल्के हल्के लाल होने शुरू हो जाए तो फिर जो गर्म दुध होंगे वो पा दीदा है। तो फिर जो दुध पा दीदा फिर उस तो बाद हल्के हल्के बाले तो ना पकते रहते, जो पक जाए थले ला दें। तो बस दुध जो रख दिता उसके बाद फिर असीं करने अपने बाकी काम। मुहम्मद जो है ना वो आजकल बड़ा ही तंग कर रहा है। आजकल पेशाब करके ना हर चीज़ जी ना पैंपर भी गिली कर लेंदा है। सारी रात इन चाहिए होंगे फीडर। फिर जो सुबह उठता उदों हर चीज़ फिर गिली करता होंगे। जो छोटा है उन्होंने कल दी सी एलर्जी तो उनकी रात दवाई लैंदी, लेकिन वो सारी रात जो है ना वो पता नहीं कि हत्थों की आदत पै गई, सारी रात चूं चूं करता है। हूँ जो है ना झल्ली च पाता, मैं कहूँ लगे कि मैं जो है ना हत्थों के पिया वा। तो हूँ जो थोड़ी देर पिया सोना पक्का थोड़ा मठा आया तो वो भी चूं चूं करना शुरू हो गया। ये सारी रात सारा दिन ना देखो ही हाल है। मोहम्मद हाय बोलो, अस्सलाम वालेकुम बोलो सबको।
ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਨੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਉਹ ਹੈ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਚਿੱਲੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲਾਈ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਛੱਡ ਦੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮੈਦਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਜੀ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੇਵੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਖੋ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇਜ਼। ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਵੇਖੀ ਜਰਾ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ। ਸੇਵੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਿਆਰ। ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਛਿਲਾ ਮਜ਼ਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਜ਼ਲਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਂਝ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਖੁੱਸਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛਿਲੇ ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਂਝ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁੜਤਾ ਉੱਥੇ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸੂਟ ਗਈ ਸਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਤਾ ਸੇਲ 'ਚ 400 ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਡੀਸੈਂਟ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਲਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਢਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਲਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਹ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਖੁੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਹੈ ਦਾਵਤ, ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਸੂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੀ ਸਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੀਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਲਿਆਣੀ ਸੀ ਲੈਸ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੈਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸਕਾਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਇੱਥੋਂ 150 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆ ਗਈ ਜਜ਼ਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੰਬੀ ਨੇ ਵੀ ਸੂਟ ਦੇਣੇ ਦੁਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਲਾਨ ਦੇ ਲਏ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਲਾਬਾਂ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮੌਸਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਮੀ ਘਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਆ 2 ਜੋੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਲਈਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਲੀਆਂ ਬਲੂ ਤੇ ਬਲੈਕ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਲਈਆਂ ਵਾਈਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੂਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਜ਼ਲਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੂਟ। ਇਹਦੇ ਲਿਆ ਚਾਚੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਮੈਚਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਆਹ ਪਾਣੇ ਪਏ ਆਹ ਪਾ ਲਾਂ, ਜੇ ਆਹ ਪਾਣੇ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੂਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਲਵਾਰ। ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੈਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਬ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੈਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਕੈਬ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਜੀ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹਵਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਕੈਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਮੈਚ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬਲੈਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣੇ ਪਵਾ ਲਵਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਸਲਵਾਰ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਦੇਂਦੇ ਬਸ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਲਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸੂਟ ਪਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਈਏ, ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲੋਕਰ ਚੇਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁੰਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਤਨਵਾਵਾਂ ਦੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।